नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र चिता लगी अमावास्या बा श्रावण मासर अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाई आज कार्यक्रम टी आग को बढ़ाइबा। ता सहित आपणकर जदि तुला राशि होता है तेबे यही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु कहीं आमर आज यही कार्यक्रमटी समस्त तुला राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपारे। देखंतु आपणक तुला राशि रे एही चिता लगी अमावास्या बा श्रावण मासर अमावास्या दिन शुक्र आसीबे आपणकर नवम भाव को जेउठारे गुरुंक सहित रही आपणक शुभ फल को द्विगुणित करिवे। किंतु बुध आपणकर दशम गृह रे बक्री हेबा पई जाउछंती। ता सहित मंगल मध्य निजर गृह परिवर्तन करुछंती जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं यही परिवर्तन आपण को किछि शुभ फल दे पारे एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। तेबे आसंतु जानिबा एही चित्ता लगी अमावास्या बा श्रावण अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर विवाह प्रेम संपर्क चाकरी एवं व्यवसाय को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान मध्य करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर चिता लगी अमावास्या परे नवग्रहंकर स्थिति आपणकर केउ गृह रे रहउची केउ गृह गुडी को प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती। देखंतु आपणकर पंचम गृह रे राहु, षष्ठ गृह रे शनि, अष्टम गृह रे शुक्र, नवम गृह रे सूर्य एवं गुरु, दशम गृह रे बुध एवं एकादश गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान करिछंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबा। किंतु आपणकर भाग्य रे बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि कारण भाग्यर गृह रे दुईटी गुरु विराजमान हेबाकु जाउछंती प्रभु शुक्र एवं प्रभु गुरु। ता सहित आपणक कर्म क्षेत्र रे बा आपणक दशम गृह रे बुध हेबे बक्री। ते विलंब न करी आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य प्रथमे किभଳି रहइबा। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृह रु जणा पड़े किंतु आपणक षष्ठ गृह हेउची रोग ऋण रिपुर गृह। सेतिपई आपणक षष्ठ गृह रे शनि बक्री जाइछंती एवं नवेम्बर 28 तारीख पर्यंत बक्री रहिबे। आपणक स्वास्थ्य को आपन को टिके जगिबा को पड़िबो। आपणक हाथ गोड़ रे किछटा आघात लागि पारे सेति प्रति आपन को टिके सचेतन रहिबा को पड़िबो। ताहा सहित जदि पूर्वरु किछटा स्वास्थ्य समस्या थिला ताहा बढ़िबार मध्य संभावना अछि। आपणक ब्लड प्रेशर डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल बढ़िबार मध्य संभावना अछि कारण षष्ठ गृह रे शनि बक्री हेउथिबारु आपणक पेट रे स्टोमाक हेउ गैस भली समस्या डाइजेशन समस्या मध्य बढ़ाई पारंती। चर्बी बढ़िबार बहुत अधिक संभावना अछि सेति प्रति आपण टिके अधिक दृष्टि देबे। मुंड बिंधा भली समस्या मध्य आपण देखि पारंती। एही बक्री समयटी आपणक पई अधिक पीड़ादायक रहिबार मध्य संभावना अछि। किंतु देखंतु आपणक कुंडली रे जति शनि उच्च थिबे भल स्थिति रे थिबे तेबे आपणकर स्वास्थ्य रे एतेटा समस्या आनिबे नाही। आपणक स्वास्थ्य रे आपण देखिबे भल परिवर्तन आसीबो। आपणकर निरोग रहिबे। आपणक पूर्वर स्वास्थ्य समस्या जदि थिबो ताहा दूर
ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷୟଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାର କରଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠରୁ ମନ ହଟିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଗୃହରେ ବା ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ରହିବ ବା ଶିକ୍ଷାର ଗୃହକୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଗୃହରେ ରହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ନ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଚାନକ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଆପଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ, ସଠିକ୍ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବି ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଟି ବି ଛୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ି ଆପଣ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ରାଜନୀତି ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ଠକାମି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ସବୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।